آپ روزانہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، موڈ خراب رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی اور لگتا ہے زندگی رک گئی ہے۔ یہ تھکن نہیں، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیفرنٹ ریسرچز میں پتہ چلا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر 4 میں سے ایک فرد ڈپریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سوسائڈ کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈپریشن واقعی میں کوئی بیماری ہے یا پھر ہمارے ایمان کی کمزوری ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فیضان علی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، سیڈنس، سٹریس اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے، ہم کیسے ڈپریشن کو ایز سون ایز پاسبل اپنے اندر اور اپنے فیملی ممبرز کے اندر ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ آخر ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ اگر ڈپریشن کا علاج نہ ہو تو یہ کیسے خودکشی تک لے کر جا سکتا ہے؟ کیا 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ڈپریشن میں کمی لا سکتا ہے؟ کیا ڈپریشن کا علاج ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اور آخر میں ہم جانیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن کو لے کر کیا کیا متس موجود ہیں۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے جو انسان کو سوچنے، محسوس کرنے اور زندگی گزارنے کے طریقے کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہو تو یہ زندگی کو مشکل اور انتہائی خطرناک بنا دیتا ہے۔ نہ صرف یہ آپ کے ریلیشنز کو افیکٹ کر سکتا ہے بلکہ آپ کو سوسائڈ تک بھی لے کر جا سکتا ہے۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ کاؤنسلنگ، تھراپی، ادویات اور سب سے امپورٹنٹ سپورٹ سسٹم سے، جو کہ میں آگے چل کر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ سیڈنس، سٹریس اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے؟ ان تینوں میں فرق کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اداس ہوتے ہیں یا پھر ان کو ذرا سا سٹریس آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ان تینوں کا ڈیفرنس آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ سیڈنس یعنی کہ اداسی ایک نارمل ایموشن ہے جو کہ ہمیں ایگزام فیل ہونے، بریک اپ ہو جانے، دوست کے ساتھ لڑائی ہو جانے اور جاب نہ ملنے جیسی سچویشن میں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم اپنی نارمل روٹین میں واپس آ جاتے ہیں اور یہ اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں سٹریس کی تو ہمیں سٹریس تب محسوس ہوتا ہے جب ہماری زندگی کی ڈیمانڈز ہم سے بڑھ جاتی ہیں، جیسے کہ جاب کا پریشر، فیملی کی رسپانسبلٹی۔ یہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے تو یہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈپریشن کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈپریشن ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، یہ صرف کچھ دنوں کی اداسی نہیں بلکہ یہ ہفتوں اور مہینوں تک چلنے والی ایک بیماری ہے جس میں انسان کی ان چیزوں میں بھی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جن کو وہ پہلے پسند کرتا تھا۔ نیند خراب ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، تھکن اور بے امیدی ہر وقت رہتی ہے اور یہ خود سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کو کیسے ہم خود میں اور فیملی ممبرز میں ایز سون ایز پاسبل ریکگنائز کر سکتے ہیں؟ ہم ڈپریشن کے سائن اور سمپٹمز کو جتنا جلدی پہچان لیں گے اتنی جلدی ہم اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی کو جہنم بننے سے بچا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈپریشن کی شروعات کے سائنس اور پھر آخر میں آنے والے وارننگ سائنس دونوں کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا۔ شروعات میں مریض کو ہر وقت اداسی رہے گی، دل خوش نہیں ہوگا، چیزوں میں دلچسپی ختم ہو جائے گی، ان چیزوں میں بھی جن کو وہ پہلے پسند کرتا تھا۔ نیند بہت زیادہ آئے گی یا پھر بالکل نیند نہیں آئے گی، بھوک زیادہ لگے گی یا پھر بالکل بھوک نہیں لگے گی، ہر وقت تھکن رہے گی اور انرجی کی کمی ہو جائے گی۔ اگر ہم بات کریں ڈپریشن کے وارننگ سائنس کی تو ان میں مریض کو ایک بے امیدی سی رہتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کی یہ علامات ہمیشہ رہیں گی، اس کے مسئلے ہمیشہ رہیں گے اور وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی ورتھ اٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ایک بیکار انسان ہے، وہ کسی بھی کام میں کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا، اس کو لگے گا کہ زندگی بے مقصد ہے اور کبھی کبھی خودکشی کے خیال بھی اس کے دماغ میں آئیں گے۔ آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اس دوست تک لازمی شیئر کریں جس کو یہ سب جاننا بے حد ضروری ہے۔ آخر ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب اتنا سمپل نہیں ہے بلکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں۔ ان میں بایولوجیکل فیکٹرز، سائیکولوجیکل فیکٹرز اور انوائرمنٹل فیکٹرز شامل ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے دماغ کے کیمیکلز جس میں ڈوپامین اور سیروٹونن شامل ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کے سمپٹمز آنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کی فیملی میں آلریڈی ڈپریشن موجود ہے، جس کے ماں باپ، بہن بھائی میں سے کسی کو ڈپریشن ڈائگنوز ہوا ہے تو اس میں بھی ڈپریشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں یا پھر ان کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے یا پھر کینسر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں،
तो उनमें भी डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो कुछ लोग हमेशा अपने आप को नीचा समझते हैं, उनके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो इन लोगों में डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको बचपन में किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा है या फिर किसी के माँ बाप नहीं हैं, तो उन लोगों में भी डिप्रेशन ज़्यादा पाया गया है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इनमें फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब का चले जाना, एग्जाम में फेल हो जाना, रिलेशनशिप के इश्यूज और घर में वायलेंस का होना, लोगों में नेचुरल डिजास्टर्स जैसा कि अभी हमारे मुल्क में सैलाब आया है, तो ये भी डिप्रेशन की वजह बन सकता है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपके सामने कोई इंसान डिप्रेस्ड है और वो डिप्रेशन का शिकार है, तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से उसको इफेक्ट कर रही है। अगर डिप्रेशन का वक्त पर इलाज ना हो, तो ये कैसे इंसान को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकता है। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेमकसद है, उनको ज़िंदगी से उम्मीद ख़त्म हो जाती है और उनको लगता है कि उनकी ये अलामात हमेशा के लिए हैं। वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं और ये सब चीज़ें उनके दिमाग में खुदकुशी के ख्यालात लेकर आती हैं और कभी कभार वो इन ख्यालात पर अमल कर लेते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो अल्कोहल और दूसरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से जो उनके डिसीजन हैं वो भी इम्पल्सिव हो जाते हैं और उनमें सुसाइड का रेशो बढ़ जाता है। क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना डिप्रेशन में कमी का बायस बन सकते हैं? मुख्तलिफ रिसर्चेज में पता चला है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना डिप्रेशन की कमी का बायस बनते हैं। इसकी वजह यह है कि जब इंसान अल्लाह से कनेक्ट होता है, तो उसको एक उम्मीद पैदा हो जाती है। ये उम्मीद उसके डिप्रेशन को कम कर देती है। इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज बाकायदगी के साथ अदा करना उसके लाइफस्टाइल में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से मज़ीद डिप्रेशन की कमी होती है। अगर मैं एज अ मुस्लिम आपको बताऊं, तो कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इसीलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो लोग जो अपने आप को कुरान पाक और नमाज के साथ जोड़ लेते हैं, तो वो यकीनन डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाएंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। अब हम बात करेंगे कि क्या डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो इसका क्या इलाज है। जी बिल्कुल, डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है और इसके इलाज में 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 लाइफस्टाइल चेंजेस, नंबर 2 साइकोथेरेपी और कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, नंबर 3 एंटी डिप्रेसेंट्स, यानी कि वो अद्वियात जो डिप्रेशन को कम करने में मदद करती हैं। अगर हम बात करें लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो इनमें एक्सरसाइज करना, रात को नींद पूरी करना, हेल्दी डाइट लेना शामिल हैं। ऐसा करने से दिमाग में केमिकल्स बैलेंस होते हैं और डिप्रेशन में कमी आती है। इसके साथ साथ बेहद ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बातों को डिस्कस करें, सोशल सपोर्ट लें, तन्हाई में ना रहें। ऐसा करने से आपकी डिप्रेशन में यकीनन कमी आएगी। साइकोथेरेपी या फिर कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आप एक ट्रेंड थेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। थेरेपिस्ट आपको सुनता है, समझता है और आपको ऐसे टूल्स देता है ताकि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकें और अपने नेगेटिव सोचों और इमोशंस को हैंडल कर सकें। एंटी डिप्रेसेंट्स वो अद्वियात होती हैं जो हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स, जिसमें सेरोटोनिन और डोपामिन शामिल हैं, उनको बैलेंस करती हैं। हमारे मुल्क में इन अद्वियात की काफ़ी क्लासेस मौजूद हैं। ये अद्वियात कुछ हफ्तों बाद अपना असर करना शुरू करती हैं और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई अद्वियात बगैर किसी साइकेट्रिस्ट के मशवरे के ना ही शुरू करनी चाहिए और ना ही रोकनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में डिप्रेशन को लेकर क्या क्या गलत बातें यानी कि मिथ्स मौजूद हैं। हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को लेकर बहुत सारी मिथ्स मौजूद हैं। अगर आपने इनमें से कोई मिथ सुनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ कमज़ोर लोगों की बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ ज़हनी ख्याली बातें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड एक बीमारी है जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना शर्म की बात है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे आप बाकी बीमारियों के लिए, जैसे शुगर या फिर ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट लेने से आदत पड़ जाती है और वो सारी ज़िंदगी के लिए लेनी पड़ती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट्स बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं हैं, लेकिन हमेशा इनको साइकेट्रिस्ट के मशवरे के साथ ही शुरू और छोड़ना चाहिए।
कुछ लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ अमीर और एजुकेटेड लोगों की बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन का ताल्लुक किसी भी जेंडर, क्लास या फिर अमीरी गरीबी के साथ नहीं है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक पैगाम दूंगा कि डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। इसके इलाज के बाद लोग बिल्कुल नॉर्मल, खुशी के साथ एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप या फिर आपका कोई प्यारा डिप्रेशन से गुजर रहा है तो ये वीडियो ज़रूर उस तक शेयर करें। शायद आपके ऐसा करने से उसकी ज़िंदगी बदल जाए। और वीडियो को लाइक करके अपनी सपोर्ट ज़रूर शो करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।